सेप्टेम्बर 7 रे लागिबाकु जाउछि चलित वर्षर शेष चंद्रग्रहण। ज्योतिष शास्त्र एवं धार्मिक विश्वास दृष्टिकोण विशेष महत्व बहन करे एही चंद्रग्रहण। 2025 मसीह हेबाकु थिबा चंद्रग्रहण मध्य एहार प्रभाव पकाइब। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला जे एहा पूर्ण चंद्रग्रहण हेबो जहाकु ब्लड मून नाम रे जणाजिबो। एथिसहित जो दिन चंद्रग्रहण लागिबो सेही दिन ठारू पितृपक्ष मध्य आरंभ हेउछि। एही चंद्रग्रहण राति 9:57 आरंभ होई 1:26 पर्यंत रहिबो। भारतीय परंपरा अनुसार ग्रहण परे किछि निर्दिष्ट कार्य करिबा शुभ बोली विवेचना करा जायताय। एही कार्यगुड़िक मध्यरु दान करिबा अन्यतम, जहाकु अत्यंत पुण्यदायक बोली विश्वास करा जाय। मान्यता रहिछि जे ग्रहण परे दान करिबा द्वारा नकारात्मक प्रभाव कमी जाए एवं शुभ फल प्राप्त हुए। आसंतु शुणिबा चंद्रग्रहण को नहीं विस्तृत विवरणी ज्योतिष शास्त्र विशारद पंडित श्रीजुक्त पद्मनाभ कर महोदय पाखरु। आम सहित फोन लाइन ले अछंती आम न्यूज हेड प्रीति महांती। प्रीति, कौन रही चंद्रग्रहण विषय विस्तृत विवरणी? हाँ देवाशीष, चंद्रग्रहण को नहीं जो द्वंद्व रही साधारण लोक कौ समय कौन पालिबे, घरे पूजार्चना नीति नियम सबू कौन रहिबो, सेथिपाई विस्तृत विवरणी जानिबापाई आम सहित जोड़ी होइछंती ज्योतिष शास्त्र विशारद पंडित श्रीजुक्त पद्मनाभ कर महोदय। श्रीजुक्त कर, प्रीति आपनको स्वागत करछि स्वतंत्र ओडिशा लाइव को। श्रीजुक्त कर, आम जानबाकू चाहूछु आसंता काली जो पूर्ण चंद्रग्रहण रही ज्योतिष शास्त्र अनुसार एहाकू किपरि विवेचना करा जायछि? राधातुर्मुख संभवा भगवतीर्जाजी पुराधीश्वरी क्षेत्रे वैरजसे प्रसिद्ध विरजा देवी त्रिदेवैरमताः सोयं वैतरणी तटान्त विलस देवो वराहस्थितः धर्म्यं कर्म्यं तनोतु तत्र विरजा नामने शुभाः पंजिका। जे आमे एही पंजिका बा विरजा पंजिकारु आमे जानिछु जे आसंता काली जे चंद्रग्रहणर प्रभाव रहुछि, जे पांजी आउ विज्ञान यहाँ एक एक सम्मत, किंतु पूर्व कालर जेतेबेले पांजिका तैयारी करागला सेतेबेले सूर्य को गतिशील रखी पृथ्वी को स्थिर रखा हैतला एवं पृथ्वी को लग्न बोली धरिथिले। जे आमर वैज्ञानिक माने पृथ्वी को चलनशील बा पृथ्वी को गतिशील सूर्य चारिपाखरे घूर्णन करी सूर्य को स्थिर रखिचंती। यह वैज्ञानिक सम्मत, जहाँ भी हो दुईटा जांक प्रायतः समान। से अनुसार चंद्र सूर्य एवं पृथ्वी एक समतल एवं एक समान रेखार रहिले चंद्रग्रहण बा सूर्य पराग होता है। ठीक से भली भाव में आसंता कालीर समय उपस्थित होइछि। सूर्य पृथ्वी मझिरे चंद्र एक सरल रेखार एवं समांतर भाव में गति रहिथिबा जोगु सूर्यंक प्रभाव जोगु चंद्रग्रहण सृष्टि होउछि। यह पांजी एवं विज्ञान दुईटा सम्मत। विशेषकर जेतेबेले वैज्ञानिक पद्धति आविष्कृत हुई नथिला बा विज्ञान एते अग्रगति करि नथिला, सेतेबेले सेमाने दी खंड काठी साहाय्य मध्य ये चंद्र नक्षत्रंकर गणना एवं चलन को विचार करी आमर ज्योतिष शास्त्र तैयारी करा जायथिला। एवं सही ज्योतिष शास्त्र अनुसार जहाँ को कि कहती ज्योतिषंग वेद चक्षुषाम, ज्योतिष हेउछि वेदर चक्षु। से चक्षु हिसाब से ये 3 खंड काठी बा केते खंड काठी माध्यम रे एवं रेखा गणना अनुसार जो तैयारी करा जायथिबा ज्योतिष शास्त्र ताहा आजिर विज्ञान सहित समांतर भाव में गति करिक चलीछि। ताहा निर्द्वंद रे कहिबा ठीक अटे। श्रीजुक्त कर, चंद्रग्रहण समय कौन कौन बारण करा जायछि, जेपरि कि आपण देवपूजा कहंतु कि पाकत्याग कथा कहंतु, ए विषय रे टिके विस्तृत भाबे सूचना देबे? देखंतु आज्ञा, जे आमर चंद्रग्रहण पूर्वरु पाकत्याग करा जाउछि। सूर्य पराग जेतेबेले आमर हुए जे सेतेबेले 12 घंटा पूर्वरु आमर पाकत्यागर विधान करा जाई अछंती। अर्थात पाक शब्दर अर्थ होछि रोषेई, रोषेई त्याग करिबा। अर्थात जदि आमे रोषेई न करिबा ताहले खाइ पारिबा नाही, तेणु रोषेई करिबानी कि खाइबा नाही। यार कारण होछि जे जेतेबेले चंद्रग्रहण किंबा सूर्य पराग हुए सेतेबेले केते गुड़िक प्रभाव जो आमर
ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଥିବା ରଶ୍ମି ବା ତାଙ୍କର ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ସବୁ ଆମ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନା କରିବେ ଯେ କେମିତି ଆମେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଜାଣିବା, ତାର ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ଉଦୟକୁ ନେଇକି ଆମର ଯେ ନଈ ମାନଙ୍କରେ ଜୁଆର ଏବଂ ଭଟ୍ଟା ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ। ସେଇ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ 12 ଘଣ୍ଟା 14 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପାକ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବା 10 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପାକ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକାର ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପାକ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଔଷଧୀଶ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଔଷଧୀଶ, ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ଔଷଧିର ମୂଳ କାରଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସେଇ 8-10 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଖାଇବା ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି, ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତାହାର ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅନୁସାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପଞ୍ଜିକାର ମାନେ ବା ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର 8-10 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ହୁଏତ ରାନ୍ଧିକି ରଖିଦେବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୂଳରୁ ଯେ ମୂଳୁ ମାଇଲେ ଜୀବସରୀ ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଳି, ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ସେ ମୂଳରୁ ପାକ ତ୍ୟାଗକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଷେଇ କରିବା ନାହିଁ କି ଆମେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ଶୁଖିଲା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଫଳମୂଳ ଆଦି ଖାଇବା। ଫଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅଛି, ତାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ, ଆମ ଶରୀରକୁ ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆମର ଯେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିପାରିବ, ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବଢ଼େଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ଅନ୍ନ ନ ଖାଇକି ସେ ଫଳମୂଳ ଖାଇକି 2-4-5 ଘଣ୍ଟା ରହିବା, ଏହା ହେଉଛି ଠିକ୍। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମତରେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତରେ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ, ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବଳରେ ଏବଂ ଅନୁଭବ ବଳରେ ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ଯେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଏ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଯେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନରୁ ବିରତି ରହିଲେ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ ଯେ ଠିକ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ହେବ। ଏବଂ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବ, ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଶରୀରରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ହୁଏତ କାହାର ଏସିଡ୍ ଅଧିକ ହେଇଯାଇପାରେ, କାହାର ବାତ ଅଧିକ ହେଇଯାଇପାରେ, କାହାର ପିତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ, ଏଇ 3ଟି ଯୋଗୁରୁ, ବାୟୁ, କଫ ଏବଂ ବାତ ଯୋଗୁରୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଲେ ମଣିଷ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ବହୁତ ବଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ବିରଜା ପଞ୍ଜିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି 12:57 ଠାରୁ ପାକ ନିଷିଦ୍ଧ, ଯେ ଆଉ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଆଦି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଦେବନୀତି, ଦେବନୀତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଦେବନୀତି କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନ ନୈବେଦ୍ୟ ହୁଏ, ସେଇ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନ ନୀତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଉଛି ଦେବନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଅନ୍ନ ନୈବେଦ୍ୟ ନ କରି ଯେ ଫଳମୂଳ, ଶୁଷ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦି ନୈବେଦ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେ ଅନ୍ନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୂତକ କାଳ ଅର୍ଥାତ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେ କ'ଣ କରିବା ନା ମହାସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଦେଇ ତାପରେ ଅନ୍ନ ପାକ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନ ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯିବ। ଏଇ ଆମର ବିରଜା ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ
ଯେ 12:57 ଠାରୁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ବା ପାକ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇଅଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କର ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଯେଉଁ ବାରଣ କରିବାର ନୀତି ରହିଛି ଏହା କେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ? ନାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଛି। ଏବଂ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗରେ ଯେ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଦାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ଧର କେହି ଜଣେ ଦାନ କରେ, ଏହା ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଜପ କରାଯାଏ, ଆପଣ 1000 ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା 1,00,000 ଜପର ଫଳ ପ୍ରଦାନ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବ। ଯେ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ, ବିଭିନ୍ନ ଜପ ଏବଂ ଔଷଧି ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏ ସମୟରେ ଔଷଧି ଅଧିକ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଔଷଧୀଶ। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗୁଁ ଔଷଧର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ବାରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ବାପା ମା ମାନେ ବା ତାଙ୍କର ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ପିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନ୍ନ ନ ଦେଇ କେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିହେବ ଏବଂ ବା ତାଙ୍କ ଶରୀର ପୁଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିହେବ, ସେମାନେ ନିଜେ ତାକୁ ବାଛି ନେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଯେ ପାଞ୍ଜିକାର ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଛୋଟ ଆତୁର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ସେଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ଦରକାର। କେତେକ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ କେତେକ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ଦରକାର ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଯୋଉ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ବାତ ପିତ୍ତ ଆଦି ଉପରେ ଅଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯଦି କେହି ରୋଗୀ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଯେ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ମୋ ହୃଦବୋଧ କହୁଛି ବା ମୋ ବିଚାରଧାରା କହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କର ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।